ในเจิ้งพนมโอมเร็กได้กรบดันดอบดอยเปรกครามีนภูมิตอยมัวจมุทาภูมิกอกคลาตีนู้สงบสงัดเปรตไงแต่ปลายคล้ายชีวิลในพิพเพยคลางเนเปยบรู้แต่เรื่องราวในประปุกอาบทมุบหนึ่งสัตสหาวคล่องภูมินุมีนกำล้อจีจรานแต่งแต่ลุยสำเลิงเมื่อพเตะต้อยกำสอดมุ้ยในจงภูมินู้จีพเตะระบอเนียงสุบันจีเนรีเกรกรอบ่มพอดขนมภูมิสลิกเปียเขาอายจ้าบ่มนะแต่สำรองเนียงคือทอมจีดเปิดสบายซอมอดมุกสระตุนพเนกทลาด้วยตึกโอสำรองนี้ฮะปันแต่เพียบสะอาดระเบานินก็เจกรรมได้กรมนิรีขนมภูมิได้เมียนทรบสมบัติสตกสตมแต่งแต่จรนันชินนี้พวกไอ้มือมีสุบินเนาะจ๊อกรอก็กรอพะแทะโดยขตมหนักตาแต่เธอเลือกชน้ำกำล้อตามสลังมันยกไอ้สมานแต่เวียสอาดนะเต้าสุบินลือรอทั้งไงแต่เนียงมันแดดตอบต่อสมใบแต่หมวยหมัดเนียงมันควาวหนึ่งเรื่องสนายหาหรือการดื้อดองลารีเอาไว้แดเนียงบารัมบังพดคือมาได้แดกำปุงเด็กออกทะเลเชียมลือกันเตลนึงเอาปุกจักจราตาสวนแดเตรบังคอมจัดลางพนมรอลทั้งไงดำใบดักอันเตียกสัตยกสัตบกโดองกอหนึ่งติงทนำเอาประปนสมเลงปูเท้าปูโอพังเนื้อมันชงายปิบแถวสุบินเมียนขตมมวยเด็ดได้ปีเกนู้จีก่อนไล่ระเบิดตรีสาจีกำล้อกำปรามุกหมอมเมียดถมสักด้มตึงนานเอาไว้เด็ดทั่วไอเกคลายรออาคือสน้ำสะย้อนขไม้ปิงขนองหนึ่งดาวตรงย้อนหะหนุมานหนึ่งกระใบถมได้เมียนปัวคิ้วสระงัดจ้านิยทากีจิโกนซื้อระบบกรูอากุมระใบชมุมแนะได้สลับเตอร์ไฮตรีสาลุยสระแลงสุบันยูมหายกีตังได้โชว์มือเนียงปีจมไงเป็นเนียงตะดองตึกหรือรกโอกีเคยเนียงยุมสงัดพรูขเมียงลุยติงทนำเอามาได้กุมลอบเสียงเตียดยกลอยยกเมียปิกบอกลุยสุบันแต่เนียงปะดิแซตตึงออกจำนายไอตรีสาวิงเกขมิงมีปิดเตะเกเมียนไตชีวิตหนึ่งมุนอากุมปนโนสำรับกาเปียเนียงสำเลงโกลอนกรึมละเงียดมุยเมฆรกอลเพลียงคลังตาโสนเอาปุกสุบันสำรัจจิตโจลปริเจราโปรปนมานทั้งไงนี้โรคสัตว์เหมือนบ้านซ้อห้อยประปนกวาดชื่อทงนนะปุกกมเตอไอเมฆงงดนะสุบันอังวอเอาปุกเตียงตึกแผนกปุกตรูแต่เตอโกนบามันบานสัตว์มวยกบาลมอกเตไม้ไอ้ดัชจอลมันคานตาโซนสเปียสนาหนึ่งกำบิดพกะดาโจเตขนงเปรยโอมมริได้ละใบทาเมียนขมอยเปรียกายสหาวสำเล้งดาเลสเลิกเชือกเรียมกรุบสำเล้งโดดดังห้ามทมเมาดับปียุบเนากันดาวเปรยเจริญตาซ้อนกำปุงลุดจังกุ้งรุ้งจำสัตว์สลับตายขจรทุจักเหมาะจมุยคลันชะอาบด้วยสัจรลุยสำเล็งดอกดังหามทวนเนื้อไปกรอยขนองก่อนตาซ้อนเงียตะกรอยพแนกกอดบักทมโดยกาเพยคลายมันแม้นจีสัตคลาแต่จีอาบทมุปรีเรียงกายจีมนุกแต่มุกเจียกระปือพเนกกระโฮมชันเจ้าเวียโลดมอกสังกรุบช่วยพองอสอนงอเพยเนื้อภูมิสุบันเดชมันลุเตเนียงเมียนอารมณ์มันละอเนียงรุตรอกเนี่ยภูมิจุย
តែគ្មានអ្នកណាហ៊ានចូលព្រៃពេលយប់ឡើយសូម្បីតែពួកអ្នកមានដែលធ្លាប់តាមចែចង់នាងក៏បាយមុខចេញដែរមានតែម្នាក់គត់ត្រីសាមិននិយាយច្រើនគេចាប់យកដាវអាគមសាពាយាមហើយរត់ចូលព្រៃដោយខ្លាទៅដល់កន្លែងកើតហេតុតាសនកំពុងត្រូវបិសាចមុខក្រពើខំបំណងហាយសាច់ឈប់ត្រីសាស្រែកគំរាមសំឡេងលាន់ដូចរន្ទះបិសាចងាកមកត្រីសាមិនបង្អង់យូរគេដកដង្ហើមវែងប្រមូលអារម្មណ៍សូត្រមន្តជាភាសាបាលីបុរាណដែលគេរៀនពីគ្រូអ៊ូមនមោពុទ្ធាយៈក្របីអាគមកំឡាំងបែកភ្នំហៅមេថាទេកំតិចពុកមីស្នាមសាក់យកមកខ្លួនត្រីសាឡើងពន្លឺពណ៌ក្រហមដួតភ្លើងខ្យល់បក់ខ្លាំងស្រមោលមួយបានលេចចេញពីក្រោយខ្នងត្រីសាគឺជាវិញ្ញាណក្របីព្រៃភ្នែកភ្លើងដ៏ធំហិមាវាយត្រីសាស្ទុះទៅដល់បិសាចវិញ្ញាណក្របីក៏ស្ទុះទៅបុកព្រមគ្នាផាំងក្រឹបបិសាចមុខក្រពើត្រូវកម្លាំងក្របីអាគមបុកខ្ទាតទៅបុកដើមឈើធំបាក់អស់3ដើមវាស្រែកឈឺចាប់ហើយរលាយខ្លួនคล้ายជាផ្សែងខ្មៅបាត់ទៅត្រីសាប្រញាប់ទៅគ្រាតាសូនដាក់លើខ្នងហើយរត់កាត់ព្រីត្រឡប់មកភូមិវិញទាំងយប់ពេលមកដល់មុខផ្ទះស៊ូបិនឃើញឪពុកមានរបួសពេញខ្លួនតែនៅមានជីវិតនាងស្ទុះទៅអោបឪពុកទាំងទឹកភ្នែកពុកមិនអីទេអីពុកមិនអីទេកូនបានអាសាវាជួយជីវិតពុកបើគ្មានវាពុកខ្លាចជាចំណីបិសាចហើយស៊ូបិនងាកទៅមើលត្រីសាកំឡោះសង្ហាររបស់យើងមានឈាមហូរតាមស្មាស្នាមក្រញាំបិសាចតែគេឈរនៅស្ងៀមមិនត្អូញត្អែសូម្បីមួយម៉ាត់ទឹកមុខគេនៅតែរឹងមាំពួកកំឡោះញាក់មាននិងពួកស្រីដែលធ្លាប់មើលងាយស៊ូបិនបានត្រឹមឈរមើលពីចម្ងាយដោយការភ្ញាក់ផ្អើលធ្ងន់អ្នកណាហ៊ានជួយសោះមានតែត្រីសាដែលគេថាជាអ្នកលេងអាគមគួរឲ្យខ្លាចនេះទេដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតស៊ូបិនដើរទៅជិតត្រីសានេះជាលើកទី1ហើយដែលនាងហ៊ានសម្លឹងភ្នែកគេចំនាងលុតជង្គង់ចុះយកដៃដ៏ទន់របស់នាងទៅកាន់ដៃដ៏គោលរបស់ត្រីសាបងសាសំឡេងនាងញ័រខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវសងគុណបងយ៉ាងណាទេបងបានជួយជីវិតពុកខ្ញុំបងបានជួយជីវិតគ្រួសារខ្ញុំត្រីសាញញឹមតិចលើកដៃជូតទឹកភ្នែកនាងមិនបាច់សងគុណបងទេសូបិនឃើញអូននិងគ្រួសារសុខសប្បាយបងអស់ចិត្តហើយបងមិនមានទ្រព្យដូចគេបងមានតែជីវិតមួយនេះដើម្បីការពារអូនពាក្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យបេះដូងសូបិនរលាយនាងដឹងច្បាស់ហើយថាអ្នកណាជាបុរសដែលស្រឡាញ់នាងពិតប្រាកដខ្ញុំមិនត្រូវការទ្រព្យទេខ្ញុំត្រូវការតែមនុស្សល្អដូចបងទោះបីជាតាសនបានរស់ជីវិតហើយស្នេហារបស់ត្រីសានិងសុបិនបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែរឿងនេះមិនទាន់ចប់នៅឯកំពូលភ្នំអូមរិចមានគ្រូធ្មប់ចាស់ម្នាក់កំពុងអង្គុយសូត្រមន្តមុខក្បាលខ្មោចភ្នែកគាត់បើកឡើងមានពន្លឺពណ៌បៃតងអាណាហ៊ានសម្លាប់បិសាចចិញ្ចឹមរបស់អញអាគុំគ្រប់បីបែកភ្នំហើយល្អអញនឹងចុះទៅយកឈាមវាមកលាងជើងអញខ្យល់ព្យុះបក់បោកខ្លាំងជាងមុនសញ្ញាថាសង្គ្រាមមន្តអាគមរវាងត្រីសានិងស្ដេចធ្មប់ជិតចាប់ផ្ដើមហើយចាប់ពីថ្ងៃនោះមក
ក្នុងភូមិរស់នៅបានស្ងប់ស្ងាត់បានមួយរយៈពេលតាំងពីពេលយប់នោះមកទ្រីសាប៉ះអាកុងជាមួយបិសាចបានប្រើមន្តអាគមក្របីបែកភ្នំដើម្បីកំទេចបិសាចមុខក្រពើអ្នកភូមិកោះខ្លាបានគោរពស្រឡាញ់គេស្ទើរតែដូចព្រះកំឡោះដែលធ្លាប់មើលងាយសុបិននិងទ្រីសាត្រូវបង្ខំចិត្តនៅស្ងៀមទំនាក់ទំនងរបស់ទ្រីសានិងសុបិនចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់សុបិនទៅលេងមកទ្រីសានិងមើលថែទ្រីសាដែលរបួសស្មាទ្រីសាវិញតែងតែយកចំណីអាហារល្អទៅជូនគ្រួសារសុបិនប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃមហន្តរាយប៉ុណ្ណោះ3ថ្ងៃក្រោយមកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមងាប់ដោយគ្មានមូលហេតុស្រូវដែលកំពុងលូតលាស់ក៏រលួយអស់មួយចំនួនធំភាពភ័យខ្លាចចាប់ផ្ដើមរាលដាលនៅរាត្រីមួយខ្យល់បក់រលំទ្វារបង្គោលផ្ទះទ្រីសាគេភ្ញាក់ពីដំណេកឃើញពន្លឺភ្លើងចម្លែករំលេងលើដីនៅលើស្នាមសាក់យន្តក្របីរបស់គេចាប់ផ្ដើមលេចចេញជាឈាមស្រស់ហូររឹមរឹមទ្រីសាក្នុងចិត្តនិយាយលួចអាគមរបស់គេកំពុងតែតាមដានយើងវាមិនមែនជាបិសាចធម្មតាទេនៅផ្ទះសុបិនវិញម្ដាយរបស់នាងដែលធ្លាប់ធូរស្បើយបន្តិចក៏ចាប់ផ្ដើមក្អកធ្លាក់ឈាមធ្ងន់ធ្ងរឡើងវិញសុបិនដឹងថានេះមិនមែនជាជំងឺធម្មតាទេតែជាមនោអាគមខ្មៅអ្នកភូមិចាប់ផ្ដើមសង្ស័យក្រុមនារីដែលច្រណែនសុបិនចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់នាងនឹងទ្រីសាពួកឯងគិតមើលតាំងពីអាទ្រីសាវាប្រើអាគមបំបាក់បិសាចមកភូមិយើងមានគ្រោះថ្នាក់ជាប់គ្នាប្រហែលជាវាជាមនុស្សបាក់ពួកជាមួយបិសាចឯងពួកវាគ្រាន់តែសម្ដែងដើម្បីយកចិត្តសុបិនទេសុបិនពួកអ្នកភូមិមើលមុខមិនចំនាងឈឺចាប់តែនាងជឿលើទ្រីសានាងរត់ទៅរកគេទាំងយប់សុបិនបងសាម្ដាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់ជាងមុនទៅទៀតពួកអ្នកភូមិចោទបងថាបងជាពួកបិសាចយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាទ្រីសាសម្លឹងភ្នែកសុបិនយ៉ាងមើងម៉ាត់គេដឹងថាគេមិនអាចលាក់រឿងនេះបានទៀតទេទ្រីសាសំឡេងអួលនិយាយទៅសុបិនពេលដែលបងសូត្រមន្តហៅក្របីបែកភ្នំគឺបងបានសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់គ្រូធ្មប់ភ្នំអូមរេចវាមិនដែលអត់ទោសឲ្យនរណាទេឥឡូវនេះវាបានបញ្ជូនខ្មោចឆៅអត់ក្បាលចុះមកតាមបងហើយវាក៏ប្រើអាគមដើម្បីព្យាបាទគ្រួសារអូនដែរទ្រីសាបង្ហាញស្នាមសាក់យន្តរបស់គេដែលហូរឈាមទៅសុបិនទ្រីសាអាគមនេះជាធម៌ពលរបស់បងតែវាក៏ជាចំណងកម្មដែរបើបងចង់សង្គ្រោះអូននិងភូមិបងត្រូវឡើងភ្នំទៅប្រឈមមុខនឹងវាតែម្នាក់ឯងអូនកុំបារម្ភអីបងកុំចាត់វាឲ្យបានហើយបីជួយអ្នកភូមិនិងគ្រួសារអូនឲ្យបានសុខសាន្តឡើងវិញទ្រីសាសម្រេចចិត្តឡើងភ្នំអូមរិកទាំងកណ្ដាលយប់គេស្លៀកពាក់ឈុតអ្នកប្រយុទ្ធបុរាណស្ពាយដាវយ័ន្តនិងបន្តក់ប្រេងអាគមលើស្នាមសាក់សុបិនស្រែកយំទាំងអង្វរគង់ទៅអីខ្ញុំខ្លាចបាត់បង់បងខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ក៏បានតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបងទៅស្លាប់ដោយសារខ្ញុំទេទ្រីសាអោបសុបិនយ៉ាងណាននេះជាការអោបដំបូងបង្អស់និងអាចជាចុងក្រោយ
ត្រីសាសំលេងទន់ភ្លន់តែមើងម៉ាត់បងមិនអាចនៅស្ងៀមមើលអ្នកភូមិរងទុក្ខឃើញនៅនឹងភ្នែកទេនឹងគ្រួសារអូនរងគ្រោះបាំងទេបងមិនមែនវីរបុរសទេតែបងជាម្ចាស់អាគមដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវអូនចាំបងបើបងមិនត្រឡប់មកវិញទេអូនត្រូវរត់ចេញពីភូមិនេះត្រីសាឡើងភ្នំទាំងសោកសៅតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពេលឡើងដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំសំឡេងរត់ដេញតាមដាប់ខ្លាំងឡើងនៅពីមុខគេលេចចេញជាក្រុមខ្មោចឆៅអាត់ក្បាលចំនួន7ក្បាលដៃកាន់កំបិតចាស់ដែលចេះស៊ីសំឡេងធ្ងររបស់វាលាន់លឺលាយឡំនឹងសំឡេងខ្យល់ត្រីសាហ៊ានណាស់អាគមក្របីចេនជួយការពារបងម្ដងទៀតសំឡេងដាវប៉ះគ្នាឆេះត្រីសាប្រយុទ្ធជាមួយខ្មោចឆៅទាំងនោះយ៉ាងស្វិតស្វាញគេប្រើក្បាច់លូតហនុមានរួមជាមួយដាវអាគមរបស់គេរាល់ពេលដែលគេដាល់ទៅលើខ្មោចវិញ្ញាណក្របីតែងតែចេញជួយបិទបាំងពេលកំពុងប្រយុទ្ធត្រីសាត្រូវខ្មោចមួយក្បាលកាត់ដៃឈាមហូរស្រោចលើដីសំឡេងសូត្រមន្តចាស់របស់គ្រូធ្មប់លាន់ឮចេញពីរូងភ្នំអាគមសងសឹកពេលតែដល់មាត់រូងភ្នំត្រីសាឃើញស្ដេចធ្មប់តាសក់ស្កេវស្គមស្គាំងភ្នែកមានពណ៌បៃតងខ្ចីអង្គុយសូត្រមន្តពីលើរាងកាយម្ដាយរបស់សុបិនដែលកំពុងអណ្ដែតលើអាកាសសំឡេងដកដង្ហើមធំដោយការភ្ញាក់ផ្អើលស្ដេចធ្មប់សំឡេងស្អកកូនមុនអាគមក្របីឯងមកដល់ហើយឯងហ៊ានសម្លាប់សត្វចិញ្ចឹមរបស់អញដូច្នេះអញនឹងយកស្នេហារបស់ឯងមកធ្វើជាដង្វាយត្រីសាស្រែកទាំងកំហឹងលែងម្ដាយនាងសុបិនភ្លាមបើហ៊ានប៉ះអញនឹងបំផ្លាញមុនអាគមរបស់ឯងឲ្យអស់ត្រីសាដកដង្ហើមវែងរួចស្រែកមុនអាគមរបស់ខ្លួនអាគមក្របីបែកភ្នំថាមពលដីនឹងទឹកកម្លាំងបំផ្លាញមាចេញវិញ្ញាណក្របីផ្ទុះឡើងខ្លាំងជាងមុនវាបុកផ្ទាល់ទៅលើស្ដេចធ្មប់ក្រាំងហោងស្ដេចធ្មប់ខ្ទាតទៅបុកជញ្ជាំងរោងភ្នំប៉ុន្តែស្ដេចធ្មប់មិនស្លាប់ទេគាត់កាន់ក្បាលខ្មោចមួយហើយបាញ់ខ្សែអាគមពណ៌ខ្មៅមកចាក់ទម្លុះរូបវិញ្ញាណក្របីសំឡេងក្របីស្រែកជួយចាប់រូរាមស្ដេចធ្មប់អាគមរបស់ឯងមិនអាចឈ្នះអាគមខ្មៅរបស់អញដែលស៊ីឈាមមនុស្ស2ជំនាន់ទេឥឡូវមើលស្នេហ៍របស់ឯងស្លាប់ទៅស្ដេចធ្មប់ស្រាប់តែបាញ់ខ្សែអាគមខ្មៅមួយទៀតមិនមែនទៅលើត្រីសាទេតែទៅលើផ្ទះសុបិនដែលនៅជើងភ្នំសំឡេងផ្ទុះពីចម្ងាយតអូយត្រីសាមើលឃើញពលឺអាគមលូហោះទៅរកប្រទេសសុបិនបេះដូងគេដាច់ជាកំណាត់គេដឹងថាគ្មានផ្លូវឆ្នះទេប្រសិនបើគេមិនលះបង់អ្វីមួយត្រីសាបើអូនរស់រានមានជីវិតនោះគ្រប់យ៉ាងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយគេសម្រេចចិត្តដកវិញ្ញាណក្របីចេញពីខ្លួនហើយបញ្ជាឲ្យវារត់យ៉ាងលឿនបំផុតទៅទប់ទល់នឹងខ្សែអាគមខ្មៅនៅជើងភ្នំត្រីសាស្រែកអស់ពីកម្លាំងក្របីបែកភ្នំ
ជួយជីវិតនាងសុបិនវិញ្ញាណក្របីរត់ទៅបុកខ្សែអាគមខ្មៅផាំងត្រីសាខ្លួនប្រានចុះខ្សោយភ្លាមស្នាមសាក់យន្តរបស់គេក៏រលត់ពន្លឺគេដួលទៅលើដីត្រូវស្ដេចធ្មប់សោយចំអកស្ដេចធ្មប់ ឯងលាក់បង្ថាមពលរបស់ឯងដើម្បីនារីម្នាក់ឥឡូវនេះឯងជាមនុស្សធម្មតាហើយដល់ពេលស្លាប់ហើយតើសុបិននិងម្ដាយនាងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឬទេហើយត្រីសាដែលគ្មានអាគមការពារទៀតតើអាចគេចផុតពីស្ដេចធ្មប់បានយ៉ាងដូចម្ដេចអរគុណដែលបានមើលវីដេអូនេះសូមចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីមិនឲ្យខកខានរឿងព្រេងនិទានខ្មែរមុនអាគមនៅវគ្គបន្ទាប់នឹងបានមកដល់ឆាប់ៗនេះ